श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् आलयं आलयं करुणालयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् नमामि नमामि भगवत्पादम् भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् केशवं केशवं बादर बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतो सूत्रभाष्यकृतो वन्दे वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तो भगवन्तो पुनः 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 ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने देहविभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः कारस्वन्धकारो वै गुकारस्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्धकः ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते 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 सदाशिवः समारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुपरम्पराम् ॐ सहनाववतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह नो सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः ॐ ॐ भद्रं भद्रं कर्णे कर्णेभिः शृणुयाम शृणुयाम देवाः देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः श्रीरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः व्यशेम देवहितं यदायुः
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो इन्द्रो वृद्धश्रवाः वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः ॐ अथ अश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच अधीहि भगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानान् निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान् तस्मै सहोवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजदेत्यत्यशयतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशीरः शरीरः अत्याश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि निरुद्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य अथ आश्वलायन ऋषिः भगवन्तं परमेष्ठिनं ब्रह्माजी उपसमेत्य उवाच आश्वलायन ऋषि ભગવાન બ્રહ્માજી જે પરમ શ્રેષ્ઠ છે એની પાસે જઈ ઉવાચ ઉપસમેત્યનો અર્થ થાય વિધિવત એમ કહેવાય વિધિવત પહોંચીને ત્યાં વિધિવત પહોંચીને પછી ઉવાચ અને એણે શું વાત કરી તો ભગવન અધીહી હે ભગવાન હે બ્રહ્માજી તમે મને ભણાવો પણ શું ભણાવો એટલે એણે કીધું વરિષ્ઠામ નિગૂઢામ સદા સદ્ભિઃ સેવ્યમાનામ બ્રહ્મવિદ્યામ અધીહિ તમે મને વરિષ્ઠામ ઘણી બધી વિદ્યાઓ છે એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ વિદ્યા છે એ તમે મને ભણાવો નિગૂઢામનો અર્થ આપણે જોયો હતો કે જે ઓપન રહસ્યમય છે જે ખુલ્લું રહસ્ય છે જે અત્યંત ગૂઢ હોય એવું માણસો કહે છે પણ અત્યંત ગૂઢ હોવા છતાં જે ઓપન સિક્રેટ છે જે ખુલ્લું રહસ્ય છે અને જે વિદ્યા સદા સદ્ભિઃ સેવ્યમાના આ વિદ્યા છે જે બ્રહ્મ વિદ્યા છે એ મહાન પુરુષો દ્વારા હંમેશા એનું સેવન કરવામાં આવ્યું છે અને સેવનનો અર્થ આપણે જોયો હતો કે એ મહાપુરુષોએ
પોતાના જીવનની અંદર ઉતાર્યું છે અને વ્યવહારની અંદર આચરણ કર્યું છે એને કહેવાય સેવ્યમાન. એવી બ્રહ્મવિદ્યા, બ્રહ્મ તત્વ જે સર્વવ્યાપક છે, જેને માણસો જનરલી બ્રહ્મ તરીકે કહે છે, એનું જ્ઞાન અધીહિ. હે ભગવાન, તમે મને આપો. આટલી માગણી કર્યા પછી સપોઝ બ્રહ્માજી પૂછે તો એનાથી શું થાય? તો એના પછીની લાઈન છે એને કહેવાય એનું કર્મફલ. આ વિદ્યા શીખવાથી એનું ફળ કયું? તો કે એનું ફળ છે યયા અચિરાત. એનું ફળ છે બ્રહ્મ વિદ્યાનું ફળ કયું? તો કે યયા બ્રહ્મ વિદ્યયા. આ બ્રહ્મ વિદ્યા વડે સર્વમ પાપમ વ્યપોહ્ય. પેલું કામ બ્રહ્મ વિદ્યા શું કરશે? તો કે નાશ કરશે. અને શું નાશ કરશે? તો કે આપણા બધા જ પાપની સાથે સાથે પુણ્ય પણ આવી જાય. સર્વમ પુણ્ય વ્યપોહ્ય, નાશ કરી અને પરાત પરમ પુરુષમ યાતિ. અને પછી એ વ્યક્તિ છે એ માયાથી પણ શ્રેષ્ઠ. પરાનો અર્થ આપણે જોયો હતો, માયાથી પણ જે શ્રેષ્ઠ છે એ પુરુષમ, જે ક્યારેક એને બ્રહ્મ તત્વ કે, ક્યારેક પુરુષ કે, ક્યારેક સદ કે, એને યાતિ પ્રાપ્ત કરે છે. કોણ કરે? તો કે વિદ્વાન, વિવેકી પુરુષ છે એ બ્રહ્મ વિદ્યા ભણી અને એ બ્રહ્મ તત્વને પ્રાપ્ત કરે. આટલા વાક્ય છે એ આશ્વલાયન બોલ્યા. અને પછી આશ્વલાયનને જવાબ હવે કોણ આપે છે? તો કે બ્રહ્માજી પોતે. અને બ્રહ્માજીએ કીધું સહ પિતામહ તસ્મૈ હ ઉવાચ. સહ એટલે કે તે, પિતામહ બ્રહ્માજી જે બધાના પિતામહ છે, તસ્મૈ નારદાય એ નારદજી શું? આશ્વલાયનને, તસ્મૈ આશ્વલાયનાય હ ઉવાચ એને બોલ્યા. અને એણે કીધું કે બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટે કેની જરૂર પડે? એટલે એણે કીધું શ્રદ્ધા ભક્તિ ધ્યાન યોગાત અવૈહિ. એ બ્રહ્મ વિદ્યા કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? તો કે શ્રદ્ધા. અને શ્રદ્ધાનો અર્થ આપણે ગયા અઠવાડિયે જોયો હતો કે શાસ્ત્રમાં છે એ જ ગુરુ કહે છે, અને શાસ્ત્રમાં જે છે એ પ્રમાણ છે. એ પ્રમાણ તરીકે હું સ્વીકારું છું, ભલે મને સમજાતું ન હોય. એવી જે દ્રઢ શ્રદ્ધા, એવું જે દ્રઢ માનવું, એને કહેવાય શ્રદ્ધા. શાસ્ત્રેષુ ગુરુવાક્યેષુ. ગઈકાલે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું હતું કે જેવી રીતે રેડિયો હોય તો રેડિયાની અંદર ઘણા બધા સેન્ટર હોય ને, આપણે ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો ને બધું જતનું હોય, રાજકોટ ને એવું. તો આપણે જ્યારે એનું નોબ ફેરવીએ અને આપણે એમ કહીએ કે કંઈક બોલે કે આટલા મીટર ઉપર છે, એ મીટર ઉપર જ્યારે આપણું નોબ કે કાંટો આવે ત્યારે જ ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો બોલે કે ત્યારે જ કહેવાય રાજકોટ સ્ટેશન બોલે. એવી જ રીતે ગુરુ કેવા છે? તો કે એક ટ્રાન્સમીટર રેડિયો જેવા છે. એને ખબર છે કે કેવી રીતે મેસેજ પહોંચાડવો શિષ્ય સુધી. એટલે એ રેડિયો છે કોના? તો કે બ્રહ્મ વિદ્યાના. એ બ્રહ્મ વિદ્યાનું જે જ્ઞાન છે એ જાણે કે ગુરુ છે એ રેડિયો છે અને એના થ્રુ શિષ્યને સંભળાવે છે. એટલે એણે કીધું કે શ્રદ્ધા, ગુરુ જે કહે છે એ સાચું જ છે. ભક્તિના બે અર્થ જોયા હતા. ભક્તિનો અર્થ થાય પ્રેમ. એક પ્રેમ છે ઈશ્વર પ્રત્યે. ઈશ્વર પ્રત્યેનો પ્રેમ પણ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવે. અને એવી જ રીતે શાસ્ત્ર ઉપરનો પ્રેમ પણ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવે. પણ મહત્વનું કયું છે? તો કે પ્રેમ હોવો જોઈએ. દુનિયાના વિષયોમાં રસ હશે તો આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય. એટલે કે ભક્તિનો અર્થ થાય પ્રેમ. પણ કોના ઉપર? તો કે ઈશ્વર ઉપર હોય તો પણ એને ભક્તિ કહેવાય, અને શાસ્ત્ર ઉપર હોય તો પણ ભક્તિ કહેવાય. તો આનાથી, અને છેલ્લું ધ્યાન યોગાત, ધ્યાન યોગથી. અને મેં કીધું હતું બે પ્રકારના ધ્યાન હોય છે. એક જ્ઞાન યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટેનું ધ્યાન,
મારું મન છે એ બ્રહ્મ વિદ્યા કે બ્રહ્મ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે યોગ્ય બને. એના માટેના ઘણા બધા પ્રકારના ધ્યાન છે કે મનને શુદ્ધ કરવાનું ધ્યાન છે, મનને એકાગ્ર કરવાનું ધ્યાન છે, મનની અંદર સારા સંસ્કાર સિંચવાનું પણ ધ્યાન છે. આ બધા ધ્યાન શું કરે તો કે યોગ્યતા અપાવે. અને એકવાર મન યોગ્ય થઈ જાય પછી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો પછી જ્ઞાનનિષ્ઠ થવા માટેનું એ શું છે તો કે સાધન છે. એટલે કે ધ્યાન યોગનો અર્થ જ્ઞાન યોગ્યતા પ્રાપ્તિ અને જ્ઞાન નિષ્ઠા પ્રાપ્તિ માટે પણ ધ્યાન છે. એનાથી અવેહી, એનાથી આત્મજ્ઞાન છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે પછીનો અને કેનાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે એના માટેનો આ ત્રીજો મંત્ર છે. એ ત્રીજો મંત્ર આજે આપણે જોવાનો છે, જે અત્યંત વેલ ફેમસ, અત્યંત પ્રસિદ્ધ છે. જ્યારે પણ સંન્યાસીઓ આવે ત્યારે સંન્યાસીઓના સ્વાગત માટે એના અંદર એને આપણે આમંત્રણ આપવા માટે આ બંને મંત્રોનું પાઠ થાય છે. એમાં પહેલો મંત્ર છે જે આપણે જોશું, ન કર્મણા ન પ્રજયા ધનેન ત્યાગે નૈકે અમૃતત્વમાનશુ. આ જે મંત્ર છે એ મંત્રની અંદર ત્રણ, એટલે આપણને ખબર છે કે પુરુષાર્થ કેટલા છે તો કે ચતુર્વિધ પુરુષાર્થ, 4 પ્રકારના પુરુષાર્થ છે. અને કયા કયા તો કે એક ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. જનરલી માણસો છે એ કોના માટે પ્રયત્ન કરતા હોય તો કે ધર્મ માટે, કા અર્થ માટે અથવા કામ માટે. ધર્મનો અર્થ થાય પુણ્ય, ધર્મનો અર્થ થાય નીતિમય જીવન. આ પુણ્ય છે એનાથી આ જીવન આપણે જે જીવીએ છીએ એ પણ સારું હોય, અને પુણ્ય છે એ મર્યા પછી પણ સારું જીવન આપે, એટલે કે બીજા લોકમાં થાય. એના માટે માણસો છે ધર્મ પુરુષાર્થનું જીવનમાં સેવન કરે. એવી જ રીતે અમુક માણસો છે એ અર્થ પુરુષાર્થનું પોતાના જીવનમાં વધારે પડતું સેવન કરે. અને અર્થ પુરુષાર્થનો અર્થ થાય ધન, અને ધનથી રોટીનો અર્થ થાય અન્નમ, અને ધન પુરુષાર્થથી રોટી, કપડાં, મકાન, વસ્ત્રમ. અને ત્રીજું કયું તો કે મકાન, એટલે કે ગૃહ. એટલે કે માણસોને ધન, પૈસા, પાવર, શક્તિ, એનાથી આટલું તો છે જ. સમાજની અંદર પૈસા વાપરે તો સામાજિક સ્થાન મળે, માણસો 5 માણસો પૂછે, આ બધાને કહેવાય અર્થ પુરુષાર્થ. અને એવી જ રીતે પોતાનું ધાર્યું, પોતાને ગમતી ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે જે કર્મ કરે એનું નામ શું છે તો કે કામ પુરુષાર્થ, જેને સાદી ભાષામાં કહેવાય વિષય ઉપભોગ. વિષય નહીં, વિષય ઉપભોગ. અને આ બધા જ પુરુષાર્થ છે એ કેવા છે તો કે આપણે પસંદગી ઉપર આધાર છે. આપણે પસંદગી કરીએ કે મારે જીવનમાં મારી બધી જ ઈચ્છાઓ પૂરી કરવી છે, મને બહુ ગમે છે, મને આ બહુ ગમે, મને ફલાણું બહુ ગમે, મને આમ કરવું ગમે. એનો અર્થ કે આપણને કેમાં રસ છે તો કે કામ પુરુષાર્થ. કોક એમ કે ભાઈ મને પૈસા કમાવા છે, મારે સમાજમાં નામ પ્રાપ્ત કરવું છે, તો માણસોને કેમાં રસ છે તો કે અર્થમાં. અમુક માણસો એવા છે એમ કહે છે કે મારે બહુ સારી રીતે જીવન જીવવું છે, મારે પુણ્ય કમાવવું છે, પુણ્યથી આ જીવન પણ મને કમ્ફર્ટેબલ રહે, કોઈ પ્રોબ્લેમ ન આવે, અને મર્યા પછી પણ સારું સ્થાન મળે. મોટા ભાગના માણસોને
આ 3 પુરુષાર્થની અંદર જ પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે. પણ કોક જ કહેવાય ને કે દોહિલા, એવા કહેવાય કે રેર પર્સન, અત્યંત ઓછી વ્યક્તિઓ એવી હશે જે પસંદગી કરે છે કોની? તો કે મોક્ષની. એનામાં ચોઈસ કેની છે? તો કે મોક્ષની. અને એ બધું જ આ મંત્રની અંદર બતાવવામાં આવ્યું છે. ઘણી વખત મેં વાત કરી છે કે હિરણ્યકશિપુને મારવા માટે ભગવાને નૃસિંહ રૂપ લીધું. નૃસિંહ રૂપ લઈ અને એણે હિરણ્યકશિપુને માર્યો. અને માર્યા પછી એટલા બધા ગુસ્સે હતા નૃસિંહ ભગવાન કે કેમ કરીને શાંત નહોતા થતા. એટલે દેવતાઓએ લક્ષ્મીજીને કીધું કે તમે જઈને જરાક નારાયણને શાંત કરો, બહુ ગુસ્સે છે. એટલે લક્ષ્મીજી કીધું કે અત્યારે ન જવાય, આપણને બાળી નાખે. દેવતાઓએ કીધું કે અમે પણ ન જાય, કારણ કે અમને પણ બાળી નાખે. એટલે દેવતાઓએ અને લક્ષ્મીજીએ નક્કી કર્યું કે પ્રહલાદને આપણે વિનંતી કરીએ કે તું ગુસ્સો છે નૃસિંહ ભગવાનનો, તું શાંત કર. પ્રહલાદ બાળક છે અને એને કંઈ ખબર નથી ગુસ્સો એટલે શું, અત્યારે ભગવાન છે ગુસ્સામાં છે. એટલે પ્રહલાદે સ્તુતિ કરી, એટલી સરસ સ્તુતિ કરી કે નૃસિંહ ભગવાન ધીમે 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 શાંત થઈ ગયા છે. અત્યંત ગુસ્સે હતા. અને પછી કારણ કે એનો ચહેરો છે એ સિંહનો છે ને, એટલે એણે બાળક પ્રહલાદને પોતાના ખોળામાં બેસાડ્યો. અને આપ તમે માફ કરજો કે પશુ જ્યારે બાળકને પ્રેમ કરે ને ત્યારે ચાટે પોતાના જીભથી, એવી રીતે નૃસિંહ ભગવાન છે એ પ્રહલાદને ચાટવા લાગ્યા. પ્રહલાદને તોય બીક ન લાગી. અને અમુક વખત પછી નૃસિંહ ભગવાને પ્રહલાદને કીધું તું માગે તે આપ. એટલે તરત પ્રહલાદે કીધું કે મારે શું જોઈએ છે? તો કે મોક્ષ જોઈએ છે, તમે મને મોક્ષ આપો. એટલે તરત ભગવાને કીધું તથાસ્તુ. હજી તથાસ્તુ બોલવા જાય ત્યાં પ્રહલાદે કીધું કે ઊભા રહ્યો, 2 મિનિટ ઊભા રહ્યો. આ કે નૃસિંહ ભગવાન કે શું કામ છે? તો એણે કીધું કે હું એકલો નારાયણ નારાયણ નહોતો બોલતો, મારા ભેગા કેટલાય મારા બાળ મિત્રો હતા, એને પણ તમારા નામનો જપ કર્યો છે. તો મારા બધા જ મિત્રોને તમે શું આપો? તો કે મોક્ષ આપો. ભગવાન કે મને વાંધો નથી, હું આપવા તૈયાર છું, પણ તું તારા મિત્રને પૂછ્યા કે તમારે અત્યારે મોક્ષ જોઈએ છે? ભગવાન ફ્રીલી ગિફ્ટ આપે છે, જેવી રીતે સાતમ આઠમ આવે એમાં ફ્રી ફ્રી ફ્રી, ક્રિસમસ આવે તો ફ્રી, એવી રીતે ભગવાન અત્યારે શું આપે છે? તો કે ફ્રીલી મોક્ષ આપે છે. એટલે ઓલાએ કીધું શું કામ ન આપે, હું જઈને કહીશ. અને પ્રહલાદજી એના ફ્રેન્ડ પાસે ગયા તો કોક ફ્રેન્ડે એવું કીધું કે મારે બહુ પૈસા કમાવા છે. કોકે કીધું કે મારે હજી રાજા થવાનું બાકી છે. કોકે કીધું કે હજી મારે બહુ પુણ્ય કમાવું છે, મારે કેટલી બધી ઈચ્છાઓ છે. કોઈએ મોક્ષ માટે હા ન પાડી. બધાએ એનો અર્થ માણસો છે એટલે મોક્ષ ભગવાન આપે ને માથે મૂકી દેવું નથી થતો. મોક્ષ માટે આપણે પસંદગી કરવાની હોય. એટલે અહીંયા લખ્યું કે પસંદગી કરવી હોય તો માણસોએ નક્કી કરવું પડે કે જીવનની અંદર શેનું જોઈએ છે. જોઈએ છે શું? તમારે જીવનની અંદર તમારી ઈચ્છા પૂરી કરવી કે તમને પૈસા જોઈએ કે અર્થ? પૂજ્ય સ્વામીજી એવું કહેતા, કેટલા મને આ લખી તમને વાત કરી છે કે નહીં મને ખબર નથી, પણ એવું કહે છે કે જર્મની છે ને, જર્મની અત્યારે તો બધી ફ્લાઇટ ફ્રિકવન્ટલી ઉપડે જ, પણ પહેલાં US જવા માટે જર્મની જવું પડતું. જર્મનીથી એટલે કે પહેલાં ઇન્ડિયાથી જર્મની અને જર્મનીથી US એવો રૂટ હતો. સીધે સીધું અત્યારે ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ છે ને એવું ફ્લાઇટ નહોતી. એટલે બધા માણસોએ પહેલાં જર્મની ફ્રેન્કફર્ટ જવું પડે અને ત્યાં હોલ્ડ હોય 15 કલાક 20 કલાક, જે ડિપેન્ડ્સ ઓન ટિકિટો પર આધારિત. પણ જેવું માણસો એટલે એક પછી સ્વામીજી એવું કહેતા કે ત્યાં એક બોર્ડ હતું. બોર્ડની અંદર આવા કેટલાય નામ ખાના એમાં જેનું પ્લેન ઉપડવાનું હોય, એમ જસ્ટ ટેક ઓફ થવાનું હોય ને, ત્યાં એનું નામ લખ્યું હોય કે ભાઈ અત્યારે
આ છે એ ફ્લાઇટ છે ઇઝરાયલ જાય છે, સપોઝ ઇઝરાયલની ફ્લાઇટ છે અત્યારે ટેક ઓફ થાય છે અને કે ગડ 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 અવાજ આવે, એટલે માણસો તરત જુએ કે કઈ ફ્લાઇટ ટેક ઓફ થઈ, તો કે ઇઝરાયલની. પછી એની નીચે હોય તો જાપાન હોય કે પછી ફ્રાન્સ હોય, એવી રીતે. સ્વામીજી કે હું જોયું તો કે એને કીધું કે મારી યુએસની ફ્લાઇટ છે એ 25મા સ્થાને હતી સ્વામીજી, અને પછી ધીમે ધીમે એ 25માંથી 24, 24માંથી ધીમે ધીમે કરતા પછી જેવું 5 ઉપર આવે ને એટલે પછી આપણે કહેવાય ને કે પ્લેનમાં બેસવાનું બોર્ડિંગ ચાલુ થઈ જાય, અને જેવો બેસી જાય અને ફ્લાઇટ ઉપડે એટલે એમ લખે કે હવે યુએસની ફ્લાઇટ છે એ ટેક ઓફ કરે, પણ અંદર બેઠેલા હોય. સ્વામીજી કે જ્યારે હું આવી રીતે બેઠો તો ત્યારે મનમાં વિચાર આવ્યો કે માણસો બધા એમ કે મારે જીવનમાં શું જોઈએ છે, તો કે મોક્ષ જોઈએ છે, બધું બહુ જોઈ લીધું ને બધું બહુ કરી લીધું, એટલે પછી એમ કે હાલો ને મોક્ષ લેવો હોય તો અહીંયા છે જ તૈયાર, આવી જાઓ આશ્રમે, ભણવા માંડો બધું. એ કે ના ના અમારે બધું ભણવું તો છે જ, એમાં ના જ નહીં, માણસો તરત એમ કે અમારે ભણવું જ છે, પણ અમારે શું કરવું છે પહેલાં, તો કે જો ને દીકરો હજી સેટ નથી થયો તો પેલું મારે પ્રેફરન્સ કોને છે, તો કે દીકરાને સેટ કરવાનો છે, એની દીકરી ગોતવાની છે. પછી દીકરીને ગોતી જાય પછી એ પછી એને નોકરી મળી જવી જોઈએ, નોકરી મળી પછી એનું ઘરનું ઘર થાય, પછી એના મારા પૌત્ર થાય, પૌત્રને હું જરાક રમાડી લઉં, પછી હું શું કરીશ, તો કે વિચારીશ મોક્ષ ઉપર. એટલે આપણી મોક્ષની પસંદગી તો છે, પણ ક્યારે છે, તો કે 25મા સ્થાન. પણ જે વ્યક્તિ એવું વિચારે કે મારે બીજું કાંઈ નહીં, મારે માત્ર મોક્ષ જ જોઈએ છે, એને ભગવાન કહે કે 1 સેકન્ડમાં મોક્ષ મળી. એટલે આપણે પસંદગી નથી કરતા. તમને ખબર નથી હું 6 મહિના પછી આવીશ, ખબર છે મારો દીકરો 12 ગામ છે, ફલાણું 12 ગામથી આવી જાય પછી નહીંતર શું થાય એનું, તો આપણે મહત્ત્વ કોનું આપીએ છીએ, તો કે સંસારને. એટલે આ જે મંત્ર છે કોના માટે છે, તો કે એવી વ્યક્તિ માટે છે કે કઈ પસંદગી કરી છે, આત્મજ્ઞાન માટે કેવું જીવન હોવું જોઈએ. એટલે કદાચ આ સંન્યાસીઓ જ્યારે કોઈ ગૃહસ્થના ઘરે જાય ત્યારે આ મંત્ર બોલાવતો હશે. હવે આ જે જાણીતું જ છે, પણ એમાં મેઇન વાક્ય કયું છે, તો કે મેઇન વાક્ય છે એકે અમૃતત્વમ આનશુઃ. અહીંયા તત્વમ હોવું જોઈએ. એકેનો અર્થ થાય કોઈ માણસ હોય એવા દોહિલા દુર્લભ એવા કોઈક મહાત્માઓએ અમૃતત્વમનો અર્થ થાય મોક્ષમ. એને શું પ્રાપ્ત કર્યું છે, તો કે મોક્ષમ. અમૃતત્વમનો અર્થ થાય મોક્ષ. પણ કેવી રીતે આ મોક્ષ છે એ પ્રાપ્ત કેવી રીતે થાય, કોક એમ પૂછે ને, એટલે એણે કીધું એનો આ જવાબ છે કે કોકે અમૃતત્વ કે મોક્ષ પ્રાપ્ત, આને શુંનો અર્થ થાય પ્રાપ્ત કરેલો છે. તો પ્રાપ્ત કેવી રીતે થાય, તો કે 3થી ન થાય, 1થી જ થાય. એટલે કેનાથી ન થાય, તો કે મોક્ષ છે ન કર્મણા, કર્મ કરવાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત ન થાય, ન પ્રજયા, પ્રજાને પોતાની સંતતિને અત્યંત લાલન પાલન કે એવી ઈચ્છા રાખવાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત ન થાય. આ ન છે એ પાછું અહીંયા આવે, ન ધનેન, ઇવન બહુ બધું પૈસા કે વેલ્થ કે ધન હોય એનાથી પણ અમૃતત્વમ ન આનશુઃ. તો પછી અમૃતત્વ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય, તો કે ત્યાગે ન એકે, એકે ન ત્યાગે, એક માત્ર ત્યાગ કરવાથી જ મોક્ષ છે એ પ્રાપ્ત થાય. હવે જે મેં આમાં લખ્યું છે એનો અર્થ કે એકે અમૃતત્વમાં આનશુઃ, એટલે કોક માણસો છે એણે શું કર્યું, તો કે વિચાર કર્યો. એટલે કે માણસો વિચાર કરે છે કે કેવી રીતે આપણને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય. મોક્ષને અમૃતત્વ શું કામ કહે છે, માણસો કદાચ પૂછે. આ તો એક શબ્દ છે મૃત. મૃતનો અર્થ થાય મરી જવું. જે ક્યારેય ન મરે એને શું કહેવાય, તો કે અમૃત. એટલે દેવતાઓ અને અસુરોની જે વાર્તા છે ને કે અમૃતત્વ માટે દેવતા દોડતા, એ અમૃત એટલે ઓલો ખરેખર કુંભ નથી, પણ એને મોક્ષ, દેવતાઓને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરો, એ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટે જ દોડતા અમૃતત્વ.
પછી સ્ટોરી તરીકે ત્યાં રજૂ થયું, પણ ખરેખર દેવતાઓ શું કરતા તો કે મોક્ષ માટે દોડતા. એટલે એને કીધું કે અમૃત તત્વમ, મોક્ષપણું છે એ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય. તો માણસોએ વિચાર કર્યો કે 3 વસ્તુ છે એ સામાન્ય આપણા બધા માણસોની અંદર અત્યંત સામાન્ય છે. એને કઈ તો એક આપણે કીધું લોકેશણા, પુત્રેષણા અને વિત્તેષણા. લોકેશણા, એષણાનો અર્થ થાય ઈચ્છા. અને કેવી ઈચ્છા તો કે માણસોમાં મારું નામ થાય, એને કહેવાય લોકેશણા. માણસો મને પૂછે એને કહેવાય લોકેશણા. પછી બીજી કઈ છે તો કે પુત્રેષણા. પુત્રેષણાનો અર્થ ને એવું મારે પુત્ર થાય એટલું તો જોઈ, પણ પુત્ર થાય પછી જ્યાં સુધી પુત્રનો હું હાથ પકડીને છેક સુધી એને હાથ પકડીને ફર્યા કરું, એનું નામ શું છે તો કે પુત્રેષણા, આસક્તિ. અને ત્રીજી આસક્તિ માણસોને ક્યાં છે તો કે પૈસા. જે અને માણસો આટલું બધું શું કામ ઈચ્છે છે કે મારે નામ જોઈએ, મારે દીકરો જોઈએ, કે મારે પૈસા જોઈએ. એટલા માટે કે માણસો મરવા નથી માગતા. ધારો કે દીકરો હોય તો માણસો પૂછે તું કોનો દીકરો, એટલે તરત એના મા બાપનું નામ આવે ને. તો ધારો કે મા બાપ એટલે ધારો કે દીકરો જ ન હોય તો એને કોણ પૂછે તારા મા બાપ કોણ. એટલે દીકરા થ્રુ મા બાપ છે એ પોતાનું નામ રાખવા માગતા હોય, એટલે માણસોને શું જોઈએ છે તો કે દીકરો. દીકરો છે તો ઘરડાની લાકડી, દીકરો છે તો આપણું નામ સમાજમાં રહે. એટલા માટે થઈને માણસો છે એ શું રાખે તો કે પુત્રેષણા. એની રીતે પણ આપેક્ષિક અમૃતત્વની આશા છે. આપેક્ષિક એટલે કામચલાઉ. માણસો યાદ તો રહે ને, પ્લેટ શું કામ તકતી લગાડે છે કે આ કોણે કર્યું તો કે મારા પિતાશ્રીની યાદમાં હું આ રૂમ કરાવી આપું છું. કારણ કે નામ તો નામને લીધે તો એનું મૃત્યુ નથી થયું. એટલે માણસો અમૃતત્વ, આપેક્ષિક અમૃતત્વ રાખે છે. એવી જ રીતે લોકેશના, સમાજમાં ખ્યાતિ હોય તો હું મર્યા પછી પણ એમ કે ભાઈ ઓલો માણસ જોયો કેવું કામ કરતો હતો. એટલે માણસ લોકેશનાથી પણ અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરવા માગે છે. અને એવી જ રીતે પૈસા, માણસોના મનમાં એમ જ છે કે પૈસા હોય તો હું 5માં પૂછાઉં, પૈસા હોય તો હું આ કરી શકું. એટલે કે આ 3 વસ્તુ અત્યંત સામાન્ય બધા માણસોમાં છે. એને ખબર નથી કે શું કામ છે, પણ એની અંદરનું રહસ્ય એ જ છે કે માણસોને મરવું નથી, ગમે એમ કરીને એનું નામ રહેવું જોઈએ. પણ એણે શાસ્ત્રે કીધું કે જો તમે આ ઈચ્છશો તો એનાથી તમને ક્યારે પણ અમૃતત્વ પ્રાપ્ત નહીં થાય. એટલે કે પેલું છે ન કર્મણા, કર્મ કરવાથી ક્યારે પણ અમૃતત્વમ ન આનશુઃ, ક્યારે પણ ન થાય. અને શું કામ ન થાય તો આપણે ઘણીવાર જોયું છે કે મર્યાદિત કર્મ છે એ અમર્યાદિત અમૃતત્વ ન આપી શકે. સીમિતમ કર્મ અસીમિતમ અમૃતત્વમ ન દદાતી. એનું ગુજરાતી મેં કહ્યું કે મર્યાદિત કર્મ અમર્યાદિત અમૃતત્વ ન આપી શકે. હું ધારો કે 100 વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનું અનુષ્ઠાન કરું તો એનું પુણ્ય જેટલું હોય એ પુણ્ય છે એ 100 વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામનું પુણ્ય હું ભોગવી લઉં, પછી ભગવાન એમ નહોતા ખાલો એને આપ્યા જ કરું, ફળ પૂરું. એટલે કે જ્યારે પણ ફલ શબ્દ છે, ફળ છે, આપણને ખબર છે કે હંમેશા નાશવંત છે. પછી ખાવાના હોય કે કર્મના ફળ હોય, આપણે એનું નામ એટલે તો ફળ પાડ્યું સંસ્કૃતમાં. ફલનો અર્થ થાય ફલ્ગુતયા લીયતે ઇતિ ફલમ. ફલ્ગુ એટલે કે આપીને જે નાશ પામે. એવી રીતે કર્મ છે એ કેવા છે તો કે મર્યાદિત છે. અસંખ્ય પુણ્ય કરે તોય પણ અસંખ્ય પુણ્યનું ફળ પડ્યા પછી પૂરું તો થઈ જવાનું છે. એટલે કીધું કે ક્યારે પણ મર્યાદિત કર્મ છે એ અમર્યાદિત મોક્ષ અમૃતત્વ ન આપી શકે. અને એનું આપણે જોયું છે મુંડકની ઉપનિષદની અંદર અકૃતઃ કૃતેન નાસ્તિ. ગમે એટલા કૃતેન, અકૃતનો અર્થ થાય ફરીવાર મોક્ષ, અકૃતનો અર્થ થાય મોક્ષ.
અને મોક્ષ છે એ કાંઈ પણ કરવાથી ન પ્રાપ્ત થાય, કારણ કે કરીએ એ બધું નાશવંત છે. અને એક બીજી વસ્તુ પણ આપણે જોઈ હતી કે કર્મ છે એ દુઃખથી મિશ્રિત છે, કર્મ છે એ અસંતોષ કરે છે, અને કર્મ છે આપણને બાંધે છે. એટલે ક્યારે પણ કર્મથી અમૃતત્વમ ન આનશું, ક્યારે પણ પ્રાપ્ત ન થાય. અને આ કર્મ છે એ કયા પુરુષાર્થમાં આવે? તો કે ધર્મ પુરુષાર્થ. હું બહુ સારા કર્મ કરું એનો અર્થ ધર્મ, પુણ્ય. પુણ્ય છે એ આડકતરી રીતે કામ લાગે ચિત્ત શુદ્ધિ માટે, પણ હું ગમે એટલા મોટા અનુષ્ઠાન કરું, મોટા યજ્ઞ કરું, એનો અર્થ એવો નથી કે મોક્ષ થાય. આપણે એ કર્મને વાપરી શકીએ. પુણ્ય છે ઇઝ કરન્સી, આપણે વાપરી શકીએ. કેના માટે? તો કે ચિત્ત શુદ્ધિ અર્થ. એટલે કે આ પેલું કર્મ છે એ ધર્મ પુરુષાર્થનું ચિહ્ન છે, પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એવી જ રીતે ન પ્રજયાનો અર્થ થાય સંતતિ, સંતાન કે બાળકો છે એનો અર્થ થાય પ્રજયા અમૃતત્વમ ન આનશુઃ. બાળકો વડે ક્યારે પણ અમૃત. આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ પછી બાળકો તો મોટા થઈ ગયા મૂકો ને, તો કે નાના મારો છોકરો હજી બહુ નાનો છે, ભલે ને મોટો થયો પણ એનું કોણ? હું જાઉં તો એનું કોણ? એટલે કે આપણે પ્રેફરન્સ કોને આપીએ છીએ? મોક્ષને આપીએ છીએ કે પ્રજાને આપીએ છીએ? જો પ્રજાને આપતા હોય તો આપણે હજી વૈરાગ્ય નથી. એટલે એને બીજો કે ઇહલોકે પુત્રેણ નામ ખ્યાતિ. માણસો પ્રજા શું કામ ઈચ્છે છે? તો કે આ લોકમાં દીકરાથી જ આપણી નામની પ્રસિદ્ધિ થાય. રામના પિતા કોણ હતા? તો દશરથ. તો દશરથનું નામ ઉજાગર કોનાથી થયું? તો કે રામથી. લવના ફાધર કે પિતા કોણ હતા? તો કે રામ. તો ઇવન લવકુશ છે એ પણ કોના નામથી ઉજાગર થયા? તો કે પિતાના. એટલે કે હંમેશા પિતા પુત્ર છે એનાથી આપણું નામ છે એ સમાજમાં ટકી રહે. એટલે એને કયો પુરુષાર્થ કહેવાય? તો કે કામ પુરુષાર્થ. માણસો છે એ કામ પુરુષાર્થની ઈચ્છા શું કામ કરે છે? તો કે એક જ, પોતે ને મરવું નથી, આ જીવનમાં ટકવું. તમને તો યાદ નહીં હોય, આપણે એક જમાનામાં બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ ભણ્યા એકવાર, આઈ થિંક રામ ગેસ્ટ હાઉસમાં. એની અંદર એક એવું આવ્યું હતું કે ધારો કે પિતા છે, પિતાએ નક્કી કર્યું કે સપોઝ હું એમ કહું કે હું 11,000 વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો પાઠ કરીશ, એવું પિતાએ નક્કી કર્યું, અને એનું પુણ્ય છે એ મને મળવું, એવું પિતાએ નક્કી કર્યું. હવે ભગવાનનું કરવું કે આ બધું અનુષ્ઠાન કરતા હતા, એમાં પિતા છે એ માંદા પડ્યા, બીમાર થયા, અને ડૉક્ટરે કીધું કે આ તો 3-4 દિવસના મહેમાન છે, આ બચી નહીં શકે. એને કંઈક એવો રોગ થયો હતો, એટલે પિતા નહીં બચી શકે. એટલે પિતાને એમ થયું કે મારા 11,000 વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનું શું થશે? એને તો 500-600 કંઈક કર્યા હતા, અને પછી બાકી રહી ગયા હતા. એટલે એણે પુત્રને બોલાવીને કીધું કે મેં સપોઝ 660 મેં આટલા કર્યા છે, હજી 11,000માંથી 660 બાદ કરીએ તો કેટલા રહે? 346 હજી બાકી છે. પુત્રને કીધું તું મારી બદલે 346 કરીશ, પણ એ પુણ્ય તને નહીં મળે, મને મળશે, હું મરી જાઉં તો પણ. તો પુત્રે કીધું હા. તો એવું માનવામાં આવે છે, વેદોમાં એવું લખ્યું છે કે પિતાની જે ઈચ્છા અધૂરી, એટલે કાંઈ પણ આવું સારું કામ અધૂરું રહી ગયું હોય એ પુત્ર પૂરું કરે તો એ પુણ્ય પણ પિતાને મળે છે. એટલે માણસો શું ઈચ્છે છે? પ્રજયા, સંતાન હોય તો સારું પડે, બિચારા મારું ધ્યાન રાખે, એટલે પ્રજયા. પણ શાસ્ત્ર કહે છે પ્રજયા અમૃતત્વમ ન. આ ન છે એ ન છે બધા સાથે ન અમૃતત્વમાં અનશુઃ, ન અમૃતત્વમાં અનશુઃ.
એટલે કે કર્મથી પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત ન થાય. પ્રજાથી પણ અમૃતત્વ છે એ મોક્ષ પ્રાપ્ત ન થાય. તો કે ધનેન, તો શું પૈસાથી ક્યારે પણ મોક્ષ છે એ પ્રાપ્ત થાય? તો કે ન. આ મંત્રની અંદર છે ને ધનેન પછી નથી, નથી એટલે માણસો એમ કે ધનેન, પણ એવું નથી. આ ન છે આપણે મૂકવાનું હોય, ન ધનેન. ઇવન ધનથી પણ, સંપત્તિથી પણ નથી. તો એ કઈ જગ્યાએ છે, બીજા કયા ઉપનિષદની અંદર આ મેન્શન કરેલું છે? તો કે આપણે કઠોપનિષદ જોયું હતું, એની અંદર યમધર્મરાજાએ આપણા નચિકેતાને ઘણા બધા પ્રલોભન આપ્યા. એમાં પછી છેલ્લે એમે કીધું, હું તને આખા દુનિયાનો રાજા બનાવી દઉં, બધી જ સંપત્તિઓ આખા દુનિયાની તને પ્રાપ્ત થાય. ત્યારે આપણા નચિકેતાએ એક જ વાક્ય કીધું હતું, વિત્તેન ન તર્પણીય મનુષ્ય. માણસ છે એ ક્યારે પણ વિત્તેન, ક્યારે એને સંતોષ થતો જ નથી. એનો કે મને તમે ગમે એટલા પૈસા આપો, એમાં રસ નથી. વિત્તેન ન તર્પણેય મનુષ્ય. એવી જ રીતે આપણે આ જોયું હતું, પણ કદાચ તમને યાદ ન હોય, પણ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ છે, બહુ મોટું છે, પણ એનો એક બહુ જાણીતો સંવાદ છે યાજ્ઞવલ્ક્ય અને મૈત્રીય વચ્ચે. એમાં સ્ટોરી એવી હતી કે યાજ્ઞવલ્ક્ય બહુ વિદ્વાન, અત્યંત વિદ્વાન ઋષિ હતા. એણે નક્કી કર્યું કે મારે સંન્યાસ લેવો છે. એણે નક્કી કર્યું કે સંન્યાસ લેવો છે. હવે યાજ્ઞવલ્ક્યને 2 પત્ની હતા, એક કાત્યાયની અને બીજી પત્નીનું નામ હતું મૈત્રેયી. એટલે જેટલી પણ સંપત્તિ હતી, બહુ બધું ગોધન હતું, બહુ બધી ગાયો હતી. યાજ્ઞવલ્ક્યે નક્કી કર્યું કે અડધું અડધું, 1/2 કાત્યાયની મૈત્રેયીને આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દઈશું. અને કાત્યાયીને આપ્યું તો કાત્યાયની કાંઈ ન બોલ્યા, સ્વીકારી લીધું કે તમે મને આપ્યું છે બરાબર. પણ જ્યારે ધન છે એણે મૈત્રેયીને આપ્યું, એટલે મૈત્રીએ આ વાક્ય બોલ્યા. એ મેં આ વાક્ય અહીંયા કોટ કર્યું છે, સા હ ઉવાચ મૈત્રેયી. તે મૈત્રીય આવું બોલ્યા. અને શું બોલ્યા? તો કે ભગઃ, એટલે કે હે ભગવાન યાજ્ઞવલ્ક્ય, ઇયમ પૃથ્વી, આ પૃથ્વી છે, આખી પૃથ્વી છે, સર્વા પૃથ્વી, સમગ્ર પૃથ્વી છે, વિત્તેન પૂર્ણા સ્યાત. આખી પૃથ્વીને આપણે પૈસાથી છલોછલ કરી દે. કથમ તેન અમૃતામ શ્યામ, તો મને મોક્ષ મળી જશે. એટલે યાજ્ઞવલ્ક્ય કીધું, ન ઇતિ હ ઉવાચ યાજ્ઞવલ્ક્ય. યાજ્ઞવલ્ક્ય એમાંથી થોડું તને પ્રાપ્ત થાય. ન ઇતિ હ ઉવાચ, તને એનાથી અમૃતા એટલે કે અમૃતત્વ ન પ્રાપ્ત થાય. અને આ સંપત્તિ એ કેવી છે? તો કે યથા એવ ઉપકરણવતામ જીવિતમ તથા એવ. પહેલાં આપણે એમને રહેતા, પંખો થયો, એક ઉપકરણ થયું તો જીવીએ છીએ. આપણને એક કહેવાય ને, એક કમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરાયું. પંખો તો હવે બહુ થઈ ગયો, પછી કુલર આવ્યું, તો એ આપણે એમ થાય હાય મજા આવી ગઈ. કુલર પછી એસી આવ્યું, બધાને એને શું કહેવાય? તો કે ઉપકરણ બધા. જેટલા પૈસા એટલી વસ્તુ આપણે લઈ શકીએ, એનાથી આપણું જીવન છે વધારે ને વધારે અનુકૂળ, કમ્ફર્ટેબલ આપણને થતું જાય. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે આપણને મોક્ષ મળે. એટલે કે ઉપકરણવતામ જીવિતમ, તે જીવિતમ સ્યાત. એવી રીતે તને આ પૈસા છે, યાજ્ઞવલ્ક્ય કે તને પૈસાથી તને અનુકૂળ જિંદગી પ્રાપ્ત થશે. પણ ફરીવાર આજે અત્યંત વેલ ફેમસ છે, અમૃતત્વસ્ય તું ન આશા અસ્તિ વિત્તેન. આ વાક્ય પણ બહુ ઓફન કોટેડ છે. વિત્તેન, પૈસા વડે અમૃતત્વનું આશા ન અસ્તિ. પૈસાથી થોડી તને આ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. પછી મૈત્રેય કીધું, તો પછી મને પૈસા શું કામ આપો? જો પૈસાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત ન થતો તો મને શું કામ આપો છો?
તમે મને એ આપો જેનાથી મને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય. એટલે પછી યાજ્ઞવલ્કે ગુરુ થયા અને મૈત્રેયી છે એના શિષ્ય થયા. અને છે ને અરે મૈત્રેયી એ આપણે જે કહીએ છીએ શ્રોત્રવ્યમ મંતવ્યમ નિધિધ્યાસિતમ, આખે આખો જે એનો જે આખે આખો જે એ ભાગ છે એ વેલ ફેમસ, બહુ પ્રસિદ્ધ છે. ત્યાં પણ યાજ્ઞવલ્કે કીધું કે પૈસાથી ક્યારે પણ આપણને પ્રાપ્ત ન થાય મોક્ષ. એટલે કે ન ધનેન, ધન વડે પણ અમૃતત્વમ ન આનશું, એનાથી પ્રાપ્ત ન થાય. તો આ કયા પુરુષાર્થમાં આવે? એટલે મેં લખ્યું અર્થ પુરુષાર્થ. એટલે કે 3 પુરુષાર્થ આવી ગયા. માણસો છે એ અર્થ પુરુષાર્થ, કામ પુરુષાર્થ અને ધર્મ પુરુષાર્થ. કર્મ છે એ ધર્મ પુરુષાર્થ, પ્રજા છે એ આપણી ઈચ્છિત કામ પુરુષાર્થ અને ધન છે એ અર્થ પુરુષાર્થ. એનાથી અમૃતત્વમ ન આનશું, આ 3 પુરુષાર્થથી ક્યારેય ન મળે. તો પછી અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કેનાથી થાય? એટલે કીધું ત્યાગે ને કે અમૃતત્વ માનશું. તો પછી કેનાથી પ્રાપ્ત થાય? એટલે એને કીધું ત્યાગેન. કેનાથી થાય? તો કે ત્યાગ. કોનો ત્યાગ કરવાનો? એટલે મેં ટૂંકમાં લખ્યું છે કે કોનો ત્યાગ જોઈ? તો કે પરિવારે મમતા ત્યાગ. માણસોને પરિવારની અંદર અત્યંત મમતા છે. હાય હાય, મારા વગર આ મારો છોકરો શું કરશે, મારા વગર છોકરાનો છોકરો શું કરશે, મારા વગર પરિવાર, એ જે વિચારવું એનું નામ શું છે? તો કે મમતા. ત્યાગેન. તો મોક્ષ ક્યાંથી મળે? તો કે મમતા ત્યાગેન. એટલે કે આપણી આસક્તિ પરિવારમાં ઓછી તેવાથી. એટલે ત્યાગ છે એ લિટરલી ખાલી ઘર છોડીને ભાગી જવાનો નથી. ત્યાગનો અર્થ શું થાય? તો કે આપણું મારાપણું, મમતાપણું પરિવારમાં ઓછું થાય. એવી જ રીતે બીજો કેના ત્યાગની જરૂર છે? તો કે આપણા આગ્રહનો, પૂર્વ આગ્રહ, આપણા મનમાં એક આપણે નિશ્ચિત કરી રાખેલું છે કે આ વ્યક્તિ જો આવી રીતે બોલે ને તો બહુ સારી, આ રીતે મને ગમે છે એ પ્રમાણે જ કરે તો બહુ સારું, નહીંતર આપણે એની કાંઈક ને કાંઈક રીતે આડી અવળી ફરિયાદ કરીએ કે આમ તો બધું સારું પણ આ જો ને આમ છે, ફલાણું આમ છે. એનો અર્થ કે આપણે એ વ્યક્તિને સ્વીકારી નથી. એટલે કે ત્યાગ કોની જરૂર છે? તો કે ઘર છોડવાની જરૂર જ નથી. પરિવારની અંદર મમતાના ત્યાગની છે, મનની અંદર આપણા આગ્રહના ત્યાગની જરૂર છે. અને સૌથી વધારે છેલ્લે કયું આવે? તો કે દેહાત્મ ભાવ ત્યાગે. હું પરિવાર ઉપર આસક્તિ ક્યાંથી રાખું? મારા દીકરા ઉપર, જ્યારે આ દેહ જ હું નથી. એટલે કે દેહાત્મ ભાવ ત્યાગ. એટલે ત્યાગ છે ખાલી બાહ્ય વસ્તુઓનો નથી. હંમેશા ત્યાગ છે અંદરનો હોય છે. અને એકવાર અંદરથી ત્યાગ થાય ને પછી બહારનો કરીએ ને તો જ એ આપણને આશીર્વાદરૂપ નીવડે. નહીંતર ક્યારેય આશીર્વાદરૂપ ન નીવડે. આપણે એમને છોડી દઈ બધું તો એ ક્યારેય આશીર્વાદરૂપ ન નીવડે. અને આ બધું જ ત્યાગ ક્યારે શક્ય છે? તો કે એક જ બેથી શક્ય છે. એક સમજણ હોય તો, અને બીજું છે કે વૈરાગ્ય હોય તો. એક પદ છે, કોનું છે મને ખબર નથી. ત્યાગ ન ટકે વૈરાગ્ય વગર. માણસો ગમે એટલો ત્યાગ કરે પણ જો મનમાં વૈરાગ્ય ન હોય તો ત્યાગ ન ટકે. વૈરાગ કરે કોટી ઉપાય જ. માણસો એમ કે બધું છોડી દો, જંગલમાં જતો રહો, કાંઈ નથી, કોઈ હારે બન્યું નથી, આમ કરું. ત્યાગ ન ટકે. એટલે કે સમજણ હોય તો જ વૈરાગ્ય આવે, અને વૈરાગ્ય હોય તો જ ત્યાગ થાય. એટલે કે ત્યાગ માટે શેની જરૂર છે? તો કે 2 વસ્તુની સમજણ પૂર્વકના વૈરાગ્ય. આ તો જસ્ટ મને એમ થયું કે વૈરાગ્ય કઈ જગ્યાએ છે, કેવી રીતે આપણે વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તો જે ઓફન કોટેડ આ શ્લોક છે ને ભર્તુહરિનો, એ બહુ સરસ છે. વૈરાગ્યમ એવ અભયમ. અભયતા પ્રદાન કયું કરે છે? તો કે માત્ર વૈરાગ્ય. અને કેવી રીતે આપણે વિચારીએ
તો આપણા મનમાં વૈરાગ્ય આવે. તો એણે કેટલી બધી કોટેશન આપ્યા છે અને એણે કીધું કે ભોગે રોગ ભય. માણસો બહુ વિષયોનો ઉપભોગ કરે તો શરીરમાં શું આવે? તો કે રોગની બીક છે. બહુ સારા કુળમાં જન્મમાં હોય તો માણસો એમ કે ધ્યાન રાખજો તું કયો ખાનદાનનો છો, એટલે કે કુલે ચ્યુતિ ભયમ. માણસોને શેની બીક છે? તો કે હું મારું ક્યાંક કહેવાય ને સમાજમાં પ્રતિષ્ઠાનું શું. વિત્તે નૃપાલાદ ભયમ. જો પૈસા બહુ હોય તો અહીંયા નૃપાલાદ અથવા આઈટી, અત્યારે તો ઇન્કમ ટેક્સવાળા છે, એનું ભય. એટલે માણસો ખોટું કરે કે પૈસા વયા જશે, એટલે કે પૈસાથી રાજાનો ભય. સારું કુળ હોય તો એમાંથી ચ્યુત થવાનો ભય. બહુ જલસા કરીએ તો રોગનો ભય. મૌન હોય તો લાચારીનો ભય. હું બોલી નથી શકતી ને હું લાચાર છું. દૈન્યમ ભયમ. દૈન્યનો અર્થ થાય લાચારી. આપણે લાચાર થઈ ગયા, હું શું કરું, લાચાર છું, આટલું બધું થાય હું લાચાર છું, એની બીક. બલે રીપુ ભયમ. આપણે જો બળવાન હોય તો તરત બીજો માણસ ક્યાં ગમે એમ કરીને પાડવો છો, પોતાની જાતને માને શું. રીપુ એટલે કે દુશ્મનનો ભય. બળ હોય તો દુશ્મનનો ભય. બહુ રૂપાળા હોય જરાયાહા ભયમ. બહુ રૂપાળા હોય તો હાય જો ને હું ગરડો થઈશ કે ગરડી થઈશ. માણસો આટલા બધા બ્યુટી પાર્લર શું કામ વધ્યા છે? એનું કારણ એક જ છે કે માણસોને એમ થાય કે હમણાં વૃદ્ધાવસ્થા આવશે અને હું કેવો કે કેવી લાગીશ. એટલે રૂપે જરાયાહા ભયમ શાસ્ત્રે વાદ ભયમ. કોક બહુ પંડિત હોય તો એની પાસે બીજો પંડિત આવીને કે ચાલો શાસ્ત્રાર્થ કરો, તમને કેટલું આવડે છે મને ખબર પડે. શાસ્ત્રે વાદ ભયમ. ગુણે ખલ ભયમ. કોઈ વસ્તુ બહુ માણસ એમ કે બહુ ગુણી છે હો, એટલે માણસ એને ગમે એમ કરીને પગ ખેંચવાનો પ્રયત્ન, આપણે કહે ને ટાંટીઓ ખેંચે, પગ ખેંચવાનો પ્રયાસ કરે. ગુણે ખલ ભયમ. એવી જ રીતે કાયે કૃતાંતાત ભયમ. કૃતાંતાતનો અર્થ થાય યમધર્મ રાજા. શરીર છે તો ગમે ત્યારે આપણો મૃત્યુ દિવસ હશે, એની બીક છે, હું મરી જઈશ. એટલે ભર્તુહરી લખ્યું સર્વમ વસ્તુ ભયાન્વિતમ ભુવિ નૃણામ. માણસો માટે બધી જ વસ્તુ જગતની અંદર કેવી છે? તો કે ભયાન્વિતમ, અત્યંત ભય ભરેલી છે. ક્યાં અભય છે? તો કે વૈરાગ્યમ એવ અભય. માત્ર વૈરાગ્ય હોય તો જ માણસોને બીક નથી. અને વૈરાગ્ય એટલે શું? તો કે સાચી સમજણ. સાચી સમજણ છે તો મનથી ત્યાગ છે, મનથી ત્યાગ છે તો અભયતા છે. એટલે ત્યાગનો અર્થ થાય મનથી છોડવાનું. શરીરથી છોડવાની જરૂર નથી. શરીરથી છોડીએ એ કક્ષાએ થયા પછી માત્ર મનથી છોડવાનું છે. એટલે કે ત્યાગે નહીં કે અમૃતત્વમાં અને શું માણસોએ શું પ્રાપ્ત કર્યો? તો કે મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો. આને શું પ્રાપ્ત? હવે છે પરેણ નાકમ નિહિતં ગુહાયામ વિભ્રાજ દેત્યતયો વસંતિ. એક શબ્દ છે નાકમ. નાકમ સમજવા માટે એક સમજવાનું, એક સંસ્કૃતમાં શબ્દ છે કમ. કમનો અર્થ થાય સુખ. કમનો અર્થ થાય સુખ. આપણે દુઃખને કહીએ અદુઃખ, જ્ઞાનનું ઊંધું અજ્ઞાન, આત્માનું ઊંધું અનાત્મા. એવી રીતે કમનું ઊંધું અકમ, એનો અર્થ થાય દુઃખમ. કમનું ઊંધું અકમ, અકમનો અર્થ થાય દુઃખમ. પણ જ્યાં ક્યારેય દુઃખ નથી એને કહેવાય ન અકમ. જ્યાં ક્યારેય પણ દુઃખ નથી એને કહેવાય નાકમ. નો અર્થ થાય સર્વદા સુખમ. હંમેશા જ્યાં સુખ છે એને નાકમ કહેવાય. માણસો પહેલા એમ માનતા હતા કે નાકમનો અર્થ એ કરતા હતા સ્વર્ગ એટલે નાકમ, કારણ કે સ્વર્ગની અંદર સુખ જ છે. પણ એવું નથી, સ્વર્ગની અંદર ઈર્ષા છે. એટલે કે નાકમનો સાચો અર્થ છે હંમેશા સુખમ. અને એ સુખ કેવું છે? તો કે પરેણ. એટલે લખ્યું કે સ્વર્ગથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. સ્વર્ગ નાકમ પરેણ નાકમ,
એટલે કે સ્વર્ગાત પરમ, સ્વર્ગથી પણ એ સુખ છે એ કેવું છે તો કે શ્રેષ્ઠ છે. તો એ મળે ક્યાં? એ સુખ પ્રાપ્ત કરવું છે તો એ સુખ મળે ક્યાં? તો કે એણે કીધું કે સુખ છે નિહિતમ. એ સુખ છે નિહિતમ, રહેલું જ. ક્યાં રહેલું જ? તો કે ગુહાયામ, ગુફાની અંદર. ગુફાનું નામ શું? તો કે બુદ્ધિરૂપી ગુહા, હૃદય ગુહાયામ, આપણી બુદ્ધિરૂપી ગુહાની અંદર. અને એને ગુહાનો અર્થ થાય અંધારું. મોસ્ટલી આપણે ગુફામાં જાય ને એટલે કે કાંઈ દેખાતું નથી. એવી રીતે આપણા બુદ્ધિની અંદર શું છે તો કે અંધારું. કેનું? તો કે હું કોણ છું એનું અજ્ઞાન, હું શરીર છું એનું અજ્ઞાન, શરીરના સગા એ મારા છે બધાય એ અજ્ઞાન. એટલે કે આપણી બુદ્ધિ છે એ કેવી છે તો કે અંધકારમય. આપણા ખોટા સંસ્કારોથી, આપણા ખોટા વિચારોથી એ બુદ્ધિ છે એ કેવી છે તો કે અંધારી. એટલે કે એ બુદ્ધિની કમ્પેરિઝન કોની સાથે કરી તો કે ગુફા સાથે. પણ એ સુખ પરેણ નાકમ, જે અંતિમ સુખ છે એ કઈ જગ્યાએ છે તો કે દૂર ક્યાંય નથી, હૃદય ગુહાયામ, આપણી બુદ્ધિની અંદર જ છે. એ સુખ છે આપણી બુદ્ધિની અંદર છે અને એની અંદર જ પ્રકાશ છે. એ જે તત્વ છે એ મોક્ષ છે એ બીજે ક્યાંય નથી પણ હૃદય ગુહાયામ નિહિતમ, એ પ્રકાશે છે. અને એને કોણ જોવે છે? એને પ્રાપ્ત કોણ કરી શકે? તો એમાં લખ્યું છે યતયઃ, જે આ શબ્દ છે ને, પરેણ નાકમ નિહિતમ ગુહાયામ. એ અમૃતત્વ છે એ કેવું છે તો કે નાકમ પરેણ. એ ઇવન સ્વર્ગથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. વેર ડઝ ઇ અવેલેબલ? એ ક્યાં અવેલેબલ છે તો કે ગુહાયામ નિહિતમ. નિહિતમનો અર્થ થાય સ્થિતમ, એ રહેલું છે. કઈ જગ્યાએ તો કે હૃદયરૂપી ગુહાની અંદર. અને ત્યાં જ શું છે તો કે વિભ્રાજતે, એ પ્રકાશે છે. આપણા ખાલી જેવી રીતે જુલાઈની અંદર બહુ વાદળા હતા અને સૂર્ય પ્રકાશતો નહોતો, એવી રીતે અત્યારે આપણા બધાની અંદર એ તત્વ પ્રકાશે જ હોય જ છે, પ્રકાશે છે. પણ આપણામાં કેવું છે તો કે ગુફા જેવું, આપણા વિચારોથી, માન્યતાઓથી એ ઢંકાઈ ગયું છે. પણ જે યતયઃ છે અહીંયા અંદર, જે યતયઃ, યતનો અર્થ થાય એ તત્વ, યત એ યતિનું એટલે બહુવચન છે. જે બહુ પ્રયત્ન કરે છે એ અમૃતત્વને પ્રાપ્ત કરે છે. વિશંતિનો અર્થ થાય પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે અહીંયા આપણે જોઈએ હવે યતયનો અર્થ થાય યત્નશીલા મનુષ્ય, જે બહુ યત્ન કરે છે એ મનુષ્ય. મુનયઃ એનો અર્થ થાય સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન મનુષ્ય, ઉપાસનામાં જેને મન રહે છે એવા મનુષ્ય. અને બ્રહ્મ જ્ઞાનાય શ્રવણમ મનનમ નિધિધ્યાસનમ કૃત્વા, એવા વ્યક્તિને શું કહે છે તો કે યતય, બહુ જ એવા મનુષ્ય જે પ્રયત્ન કરે છે એની અંદર એ પોતાની બુદ્ધિની અંદર એ તત્વને, અમૃત તત્વને શું કરે છે? અપરોક્ષી કરો છે. અંદર અપરોક્ષ રીતે જોવે છે કે ઓહો આ જે વાત થાય છે એ બીજું કોઈ નથી, આ તો હું જ છું. અપરોક્ષી કૃતો, આવી રીતે એ પ્રાપ્ત કરે છે. એ આ મંત્રનો અર્થ છે. અને પછી એના પછીનો છે વેદાંત વિજ્ઞાન સુનિશ્ચિતાર્થ. પણ એનો મિનિંગ આવતીકાલે જોશું. કોઈ પ્રશ્ન? નહીં? માતાજી, આનું નથી, એક બીજો એક કાલનો પ્રશ્ન થાય છે કે શોક અને દુઃખ એ બેમાં તફાવત શું અને એની વ્યાખ્યા શું છે? શોક કોને કહી શકે? શોક અને દુઃખ આમ તો પર્યાયવાચી જ છે. પણ આપણા મનની અંદર કોઈ પણ ખરાબ વસ્તુ થાય એટલે આપણું ધાર્યું ન થાય, જેને આપણે કહીએ કે ખરાબ વસ્તુ છે. ધારો કે પરિવારજનમાંથી કોઈક ગયું એટલે આપણા મનની અંદર એક આપણને જાણ થઈ કે આ વ્યક્તિ છે મારા જીવનમાંથી કાયમ માટે ગઈ. એ જે ગયું એને માણસો કે જીવનમાં દુઃખ આવ્યું, પણ એ દુઃખનો અનુભવ આપણે કેવી રીતે કરીએ તો કે શોકે, મનની અંદર જે
આપણને તાપ થાય, હાય હાય એના વગર શું થાય, એ જે વિચારો છે એને કહેવાય શોક. વસ્તુ ગઈ જે છે આપણને નથી, જતું રહ્યું છે, એ જીવનમાં દુઃખ આવ્યું, પણ એ દુઃખ કેવી રીતે અભિવ્યક્ત થાય છે આપણા મનથી, તો કે શોકથી. એ જે વિચારો છે એને શોક. એટલો સૂક્ષ્મ ફેર છે, બહુ ફેર નથી. પણ દુઃખ અને શોકની અંદર આટલો જ, જે આપણને ગમતું છે એનો અભાવ, અને એ અભાવથી મનની અંદર જે આપણા મનમાં વિચારો ચાલે, જે આપણને તકલીફ આપે, એને કહેવાય શોક. અને સુખ. એટલે આપણે દુઃખથી કરવા માંગતા, દુઃખ નહીં કે, પણ શોક, શોક કરતું ભગવાન, એટલે મારે જે શોકને કરવા માંગતા હતા, દુઃખને નહીં. જીવનમાં દુઃખ તો આવશે, પણ આપણે બહાર નીકળવાનું શોકમાંથી. આત્મજ્ઞાની શોકમાં દુઃખ નહીં આવે એવું તો નહીં થાય ને. તો આવવાના. જે આપણા કર્મના ફળ છે એ પ્રમાણે દુઃખ તો આવવાના છે, પણ કેવી રીતે આપણે મનમાં વિચારીએ છીએ એમાં. એટલે શોકને કાઢવાની જરૂર છે, દુઃખને કાઢવાની જરૂર નથી. એટલા માટે મહત્વ છે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ કૃષ્ણાય કૃષ્ણાય હરિ ઓમ શ્રી હરિ ઓમ.